کلام مقدس میں سے آج جس ورد کا انتخاب کیا گیا ہے اپنی تربیت اور رہنمائی کے لیے، نصیحت اور اصلاح کے لیے، مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب اور اس کی 19ویں اور 20ویں آیت کلام مقدس میں سے آج ہم پڑھیں گے۔ کلام مقدس میں سے مقدس مرکز کی معرفت لکھا جانے والا خداوند یسوع مسیح کا انجیلی بیان، اس کا 16واں باب، اس کی 19ویں اور 20ویں آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے: غرض خداوند یسوع ان سے کلام کرنے کے بعد آسمان پر اٹھایا گیا اور خدا کی دائیں طرف بیٹھ گیا۔ پھر انہوں نے نکل کر ہر جگہ منادی کی اور خداوند ان کے ساتھ کام کرتا رہا اور کلام کو ان معجزوں کے وسیلہ سے جو ساتھ ساتھ ہوتے تھے ثابت کرتا رہا۔ آمین۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے دعا کریں۔ قدوسیت کے مالک ابراہیم، اسحاق، یعقوب کے خداوند مسیح یسوع میں ہمارے باپ، تو ہی عزت، بزرگی، حمد و ستائش کے لائق خداوند ہے۔ اے خداوند، معبودوں میں کون ہے جو اپنے تقدس کے باعث جلالی اور اپنی مدح کے سبب سے روب والا اور صاحب کرامات ہے۔ اے خداوند یسوع مسیح کے خون کی بنیاد پر میں تیرے قدموں میں ہوں اور تجھے سجدہ کرتا ہوں۔ زندگی اور زندگی کی تمام لوازمات کے لیے، برکتوں، بخششوں کے لیے خداوند، خصوصی طور پر اے خداوند گزرے دنوں میں اے خداوند صحت و تندرستی کے لیے اے خداوند تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ان لوگوں کے لیے جنہیں تو نے اے خداوند بحال کیا، اٹھا کھڑا کیا، ہمارے ساتھ لے آیا، ان کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اور آج اے خداوند اس کلام کی بڑی خدمت کے لیے تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ لیکن جب اے خداوند میں اپنے پر نظر کرتا ہوں تو کمزوریوں کے علاوہ کچھ نہیں پاتا۔ درخواست کرتا ہوں کہ میری کمزوریوں کو اپنے زور میں بدل دے۔ کامل استاد روح القدس کی سہایتا میسر ہو۔ میرا روح، جان، جسم اے خداوند اس کے قبضہ میں رہے۔ اور اے خداوند آج تو ہم سے ہم کلام ہو، کلام کے بھید اور مکاشفات اے خداوند کھول، تاکہ خداوند ہماری زندگیاں اے خداوند جانچ پڑتال کے ساتھ تیرے ساتھ آگے بڑھ سکیں اور تیرے بیٹے کے جلال کا سبب ہوں۔ جتنے لوگ اے خداوند حاضرین و ناظرین ہیں اے خداوند، جماعت میں اے خداوند ہیں، سب کے اے خداوند ذہنوں کو کھول دے تاکہ کتاب مقدس کو سمجھے اور اے خداوند تیرے بیٹے سے متعارف ہوں اور تیرا بیٹا انہیں آسودگی بخشے۔ مسیح یسوع کی خاطر یہ چاہتا ہوں، آمین۔ ہماری طرف سے، تمام کلیسیا کی طرف سے آپ کو آج کی صبح خداوند یسوع مسیح کا آسمان پر اٹھایا جانا، سودے المسیح، بہت بہت مبارک ہو۔ اور آج اسی غرض سے ہم آج اس کلام کے حصے میں ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ہے وہ آسمان پر اٹھا لیا گیا۔ 40 دن زندہ ہونے کے بعد لوگوں کو، شاگردوں کو دکھائی دینے کے بعد ان کے اندر جو ہے اس بھروسے اور ایمان کو پروان چڑھانے کے بعد وہ آسمان کی طرف جو ہے اپنے سفر کو شروع کرتا ہے، آسمان کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور یہ پہاڑ کے اوپر سے جو ہے، زیتون کے پہاڑ کے اوپر سے خداوند جو ہے وہ آسمان کی طرف اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اور ان کو مختلف حالتوں کے اندر چاروں مصنف جو ہیں وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ جو ہے اس کو کلام مقدس میں قلم بند کرتے ہیں، اور ہر ایک مصنف ایک راز سے پردہ جو ہے وہ اٹھاتا جاتا ہے۔ مخاطب جو ہے وہاں پر صرف 11 لوگوں کو مخاطب کیا گیا ہے، جیسے لوکا کہتا ہے پھر وہ ان 11 کو ساتھ لے کر جیسا اس نے مقرر کیا تھا ان کے لیے اس نے مقرر کیا تھا، انہیں پہاڑ پر لے گیا اور ان کو برکت دیتے دیتے ہی وہ آسمان کی طرف
उठा लिया गया। और इसी तरह जो है दूसरे बयानात में यहाँ पतरस जो है वो मरकस के वसीला से बड़ा दिलचस्प बयान हमारे सामने रखता है, और वो ये है कि वो उनके देखते देखते उठा लिया गया और खुदा बाप की दानी तरफ जाके बैठ गया। जबकि हम मुकाशफा में इसको देखते हैं जो कई सालों के बाद जो है वो कलमबंद ज़ाब्ता तहरीर में आता है, हम उसमें जाके देखते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह बाप की दानी तरफ बैठा है। लेकिन पतरस ने इस राज को कैसे दरियाफ्त किया? पतरस ने ये राज खुदावंद के खुद मुंह से जो है वो इस बात को सुना। जब वो फरीसियों के साथ बहस कर रहे थे तो उन्होंने फरीसियों से कहा कि आइंदा तुम इब्ने आदम को खुदा की दानी तरफ बैठे हुए देखोगे। और पतरस उसी ईमान का इकरार करते हुए इस बात को मरकस के जरिया से जो है वो हम तक पहुंचाता है कि वो खुदा की दानी तरफ जो है वो बैठा है। जब हम खुदावंद यीशु मसीह के इस दुनिया में आने और इस दुनिया से चले जाने के दरमियानी अरसे के ऊपर गौर करते हैं तो हमें बिल्कुल कलील सा अरसा, थोड़ा सा अरसा, छोटा सा वक्त जो है वो दिखाई देता है। और हमारे इंसानी जिस्म और रूह की फितरत ये है कि जब हम किसी को जानने लगते हैं, जब हम किसी से दोस्ताना रवैया इख्तियार करते हैं तो फिर हमारा उसके साथ वक्त गुजारने को जी चाहता है। हमने अक्सर आम जिंदगी के अंदर देखा है, कोई अजीज आ जाए तो उनके बच्चे पहले हमारे पास आने से जरा झिझकते और डरते हैं, लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता हम एक दूसरे के करीब आते हैं, वाकफियत बढ़ती है, तो उनके जाने का वक्त आ जाता है। वो जाने के लिए तैयारी करते हैं। तो फिर बच्चे भी चाहते हैं कि हम यहाँ रहें और बड़े भी चाहते हैं कि उनके साथ वक्त गुजारा जाए। लेकिन मसरूफियात जो है वो हमें एक बार फिर दूर कर देती है और अपनी अपनी राहों में हम मसरूफ हो जाते हैं। ऐसा ही हाल कुछ यहां महसूस हो रहा है। बहुत सारे सवालात जो हैं वो जिंदगी के अंदर जन्म लेने लगते हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी ख्वाहिशें, बहुत सारे काम जो किसी के आने से, जानने से अब आसान होने वाले हैं, वो हमें मुश्किल दिखाई देने लगते हैं उसके जाने के वक्त। तो यही आज हम देखते हैं कि खुदावंद के बारे में, उस छोटी सी जिंदगी के बारे में, सिर्फ 33.5 साल की जिंदगी के बारे में हमें बहुत छोटा लगता है वक्त, जमाना, कि उसको और रहना चाहिए था। जिंदा होने के बाद अब कौन सा उसको मौत ने जो है वो उस पर गालिब आना था, उसको रहना चाहिए था। और कभी कभी तो दिल इस तरह मचल जाता है कि काश कभी वो सदा के लिए जमीन पर होते और आज हम भी उनके साथ जो है मुलाकात करते, और शायद हमारी जिंदगी की नौयत वो ना होती जो आज है। और खुदावंद ने जल्दी नहीं की, बल्कि उसने बड़ी तसल्ली से अपने दिए हुए काम को अंजाम दिया। वो बेमकसद इस दुनिया में नहीं था, बल्कि उसने उस काम को अंजाम दिया और ठहराए हुए वक्त में अंजाम दिया। क्या वक्त था उसके पास उस काम को अंजाम देने के लिए? आइए पढ़ते हैं यूहन्ना की इंजील, उसका 9वां बाब, उसकी 4 है। कलाम मुकद्दस में लिखा है, जिसने मुझे भेजा है
ہمیں اس کے کام دن ہی دن کو کرنا ضرور ہے۔ وہ رات آنے والی ہے جس میں کوئی شخص کام نہیں کر سکتا۔ خداوند یسوع مسیح ایک مقررہ وقت، اس کی خدمت کا، اس کے شروع کا، اس کے آخر کا، اور اس نے بڑے احسن طریقے سے، آسان طریقے سے اس کو انجام دیا۔ پیدا ہونے سے لے کر اس نے کفارہ دینے تک، بھائی بننے سے لے کر بھائی کی جگہ پر فدیہ بننے تک، خدا کا برہ بننے سے لے کر انسان کا نجات دہندہ بننے تک، اس نے بڑی آسانی کے ساتھ ہر ایک کام کو بڑی محبت کی گہرائیوں میں اتر کر انجام دیا۔ یہ اس کی خدمت کا، ذمہ داری کا پہلا حصہ تھا جو اس نے زمین پر انسانوں کے درمیان انجام دیا۔ اب اس کی خدمت کا دوسرا حصہ جو ہے وہ شروع ہونے والا ہے، اور اس کی خدمت کا دوسرا حصہ، اس کی ذمہ داری کا دوسرا حصہ جو ہے وہ آسمان پر ہے۔ اور کیا ہے وہ؟ آئیے پڑھتے ہیں یوحنا کی انجیل، اس کا 5واں باب، اس کی 17ویں ہے۔ لیکن یسوع نے ان سے کہا کہ میرا باپ اب تک کام کرتا ہے اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ فریسی، فقیہ، عام لوگوں کے درمیان اس کی جو ہے عزت کو مجروح کرنے کے لیے، اس کی بے عزتی کرنے کے لیے کہنے لگے کہ جسے تو باپ کہتا ہے وہ تو سبت کا احترام چاہتا ہے، اور تو سبت کو کی بے حکمی کرتا ہے، اس کو احترام نہیں دیتا۔ خداوند نے 6 دن میں کام کیا، 7ویں دن آرام کیا، اور تو کہتا ہے کہ سبت کو آرام کرنا واجب نہیں۔ تو خداوند نے کہا میرا باپ اب تک کام کرتا ہے، اور تم جو سبت کیا تعلیم ہے، حکم ہے، اس کو تم سمجھے نہیں، تم نے ان کو ظلم کی ڈھال بنا لیا ہے اور ظلم کرتے ہو۔ کیا اگر تم میں سے کسی کا بیل یا گدھا یا بھیڑ پیاسی ہو تو سبت کے دن اس کو پانی پلانے نہیں لے جائے گا؟ اور ہیکل کے اندر سبت کے دن موسیٰ کے حکم کی نافرمانی نہ ہو، سبت کی نافرمانی ہو جائے تو کوئی بات نہیں، کیا ہیکل میں نافرمانی نہیں ہوتی؟ جب آپ سبت کے دن ہیکل کے اندر کام کرتے ہو، تو انہوں نے ان کو جواب میں کہا میرا باپ پہلے بھی کام کرتا تھا، اب بھی کام کرتا ہے، اور میں بھی کام کرتا ہوں۔ تو یوں انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ جب خداوند زندہ ہو گئے تو ان کو جانا نہیں چاہیے تھا، بلکہ ان کو فریسیوں کو دکھانا چاہیے تھا، فقیوں کو، اپنے دشمنوں کو بتانا چاہیے تھا۔ شاگردوں کے لیے کچھ تھوڑی آسانیاں پیدا ہو جاتی، شاگرد جو ہیں وہ دیکھتے اور کہتے کہ ہاں بھائی جو جتنے بھی خداوند کے خلاف بات کرتے تھے اب بول کر دکھاؤ۔ لیکن خداوند نے ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کا پورا دھیان جو ہے، پوری توجہ جو ہے وہ ان کی اپنے کام پر تھی، اور وہ کسی کو یہ نہیں بتانا چاہ رہے تھے کہ وہ کون ہیں، کیسے کر سکتے ہیں، کون سی قدرت رکھتے ہیں۔ حالانکہ انہوں نے کئی ایک باتوں میں اس قدرت کو جو ہے وہ ان کے سامنے جو ہے انہوں نے رکھا۔ اور کیا وجوہات تھیں کہ خداوند جو ہیں
वो आसमान पर चले गए। आज हम 2-3 जो है बातें देखेंगे उनके आसमान पर जाने के लिए। वो आसमान पर इसलिए गए, उन्होंने सऊद इसलिए फरमाया, वो आसमान की वुसतों से इसलिए गुजर गया ताकि वो शागिर्दों को हिफाजत और मददगार मुहैया कर सके। यूहन्ना की इंजील उसका 16वां बाब उसकी 7वीं आयत लिखा है, लेकिन मैं तुमसे सच कहता हूं कि मेरा जाना तुम्हारे लिए फायदामंद है, क्योंकि अगर मैं ना जाऊं तो वो मददगार तुम्हारे पास ना आएगा, लेकिन अगर जाऊंगा तो उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। उस बड़े वादे की तकमील के लिए जो उसके बाप ने उससे किया था। और फिर वो यूहन्ना की इंजील उसका 17वां बाब उसकी 13वीं और 15वीं आयत में कहते हैं, लेकिन अब मैं तेरे पास आता हूं और ये बातें दुनिया में कहता हूं ताकि मेरी खुशी उन्हें पूरी पूरी हासिल हो। मैं ये दरख्वास्त नहीं करता कि तू इन्हें दुनिया से उठा ले, बल्कि ये कि उस शरीर से इनकी हिफाजत कर। खुदावंद बाप से दरख्वास्त कर रहा है कि वो इनकी हिफाजत करे। और दूसरे नंबर पर हम देखते हैं कि उसने उस वादे की तकमील के लिए आसमानी सफर और जिम्मेदारी को इख्तियार किया। लूका की इंजील उसका 24वां बाब उसकी 49वीं है। और देखो, जिसका मेरे बाप ने वादा किया है मैं उसको तुम पर नाजिल करूंगा, लेकिन जब तक काल में बाला से तुमको कुव्वत का लिबास ना मिले इसी शहर में ठहरे रहो। खुदावंद यीशु मसीह ने अपने काम को बड़ी महारत के साथ तरतीब दिया। उसके काम में कोई दखल अंदाजी नहीं दे सकता। उसने अपने काम को नहायत महारत के साथ अपने शागिर्दों को तरबियत करते हुए उसने उनकी हिफाजत का जिम्मा उठाया है, ताकि अपने बाप का किया हुआ वादा जो है वो उनकी जिंदगी में पूरा करे। और फिर तीसरे नंबर पर वो इसलिए आसमान पर गए कि अजर और तकदीस को जो है वो बरकरार किया जाए, राइज किया जाए। यूहन्ना की इंजील 14वां बाब उसकी 2री और 3री आयत, मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूंगा, ताकि जहां मैं हूं तुम भी हो। ये एक बड़ा फैसला है। उसने कहा, मैं तुम्हें यतीम ना छोड़ूंगा। मैं तुमसे जुदा हो रहा हूं, लेकिन मैं तुमसे जुदा ना रहूंगा। और हमें इस हवाले को सुनकर किसी खुशफहमी का शिकार भी नहीं होना चाहिए। हम अक्सर जब अपने घरों को बनाते हैं तो हमारे घर जो हैं वो हमारी मर्जी के मुताबिक बनाए जाते हैं, वो हमारे नक्शे के मुताबिक बनाए जाते हैं। जिस नक्शे को हम पास करते हैं वो उस नक्शे के मुताबिक बनाए जाते हैं। हमारी जमीनी नक्ल हरकत, हमारे जमीनी काम, हमारी जमीनी जिम्मेदारियां, हमारी जमीनी मसरूफियात इस बात का तयन करेगी कि उस जगह पर, आसमान पर हमारा घर किस तरह का बनाया जाना चाहिए। खुदावंद यीशु मसीह आपके अफाल के मुताबिक उस घर को तरतीब देगा, क्योंकि वो घर अजर और
तकदीस के तौर पर जो है वो इंसान को, ईमानदार को, मसीही को मयस्सर किया जाएगा उसके कामों और उसके पास करदा नक्शे के मुताबिक। इसलिए जरूरी है कि हम इस जमीन के ऊपर अपनी जिंदगी को खौफ के साथ गुजारें। हम खुदावंद के खौफ के अंदर रहकर दूसरों के साथ जो है वो रवैया इख्तियार करें और खुदावंद को तरजीह देते हुए हम दूसरों को उसके प्यार और मोहब्बत में शामिल करने के लिए जो है वो पहला कदम उठाएं। जितनी खूबसूरत यहाँ पर आपकी जिंदगी होगी, जितना खूबसूरत आपका इखलाक होगा, जितनी खूबसूरत आपका यहाँ पर तबीयत होगी, दूसरों के साथ रवैया होगा, उतना ही खूबसूरत खुदावंद आपको आसमान पर घर मुहैया करेगा। ये घर से क्या मुराद है? घर से हम मुराद लेते हैं एक पुरसकून, इत्मीनान से भरपूर जिंदगी की, चंद ऐसे करीबी रिश्ते जिनके साथ हमें तस्कीन मयस्सर रहती है। तो खुदावंद ने कहा, मैं दुनिया के आखिर तक तुम्हारे साथ हूं। आप अगर उसका साथ चाहते हैं तो आपको इस दुनिया के ऊपर तरस इस गरज से नहीं खाना कि आपके दिल में तरस आता है। आपके पास मसीह का तरस और मसीह का रहम होना चाहिए जो आप इस दुनिया पर सर्व करेंगे और उनको खुदावंद के हुजूर लाने की कोशिश करेंगे। और फिर हम देखेंगे 5वें नंबर पर उसने आसमानी वसतों की तकदीस की, किसी रास्ते को पाक करना। जब हम देखते हैं कि आसमान पर फरिश्तों के दरमियान बगावत हुई, फरिश्ते गिराए गए, तो आसमान से लेकर जमीन तक तमाम राह जो है वो नापाक और बागी और सरकश हो चुकी थी। और खुदावंद यीशु मसीह का आसमान की तरफ सफर करना, आपको याद होगा दानियल की किताब में जब दानियल ने अपना दिल लगाया कि खुदावंद के कामों को समझे, तो जो ही उसने रोजा और दुआ में ठहरा, कसरत किया, जवाब आ गया। लेकिन यूनान के मुवक्किल ने उसको रोके रखा। फारस के मुवक्किल का वहां पर जिक्र है, उसने उसको रोके रखा। फिजा की तमाम नापाकी जो है शैतान के इख्तियार में थी, लेकिन आपके निजात दहिंदा ने आसमान की तरफ सफर करके उस सारी नापाकी को अपने खून से जो है वो एक बार फिर धो दिया, साफ कर दिया। और पौलुस रसूल इसके बारे में लिखते हैं, इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत, उसका 4था बाब, उसकी 9वीं और 10वीं है। उसके चढ़ने से और क्या पाया जाता है सिवा इसके कि वो जमीन के नीचे के इलाका में उतरा भी था, और ये उतरने वाला वही है जो सब आसमानों से भी ऊपर चढ़ गया ताकि सब चीजों को मामूर करे। और फिर उसके साथ कौन लोग थे? उसके साथ पाताल के वो कैदी, जहन्नमी लोग थे, वो कैदी थे जो शैतान की कुदरत के सबब से पाताल के अंदर कैद कर लिए गए थे। खुदावंद ने उन्हें रिहाई भी दी और उन्हें इनाम भी दिए। और ये हम 6ठे नंबर पर देख रहे हैं, इफिसियों 4था बाब, उसकी 8वीं आयत। इस वास्ते वो फरमाता है कि जब वो आलमी बाला पर चढ़ा तो कैदियों को साथ ले गया और आदमियों को इनाम दिए। आज हम भी उसी फहरिस्त में खड़े हैं।
آج ہماری لائن بھی وہی ہے. ہم آج اس کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کیا ہم اپنی اس زمینی زندگی میں اپنی راہیں ٹھیک راہوں کا انتخاب کر کے چل رہے ہیں، یا اس کا صعود فرما جانا ہمارے لیے بالکل بیکار اور بے معنی ٹھہرے گا جس دن ہم آسمان کی طرف سفر کریں گے؟ تو کیا ہمیں اس طرح کی تقدیس اور اجر میسر ہوگا جیسا اس نے اپنے لوگوں کے لیے رکھا ہے؟ اگر آپ آسمانی وسعتوں کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ ان گھروں میں رہنا چاہتے ہیں جو وہ آپ کے لیے تیار کر رہا ہے، وہ آپ کے لیے محنت مشقت کر رہا ہے، وہ آپ کے کا منتظر ہے آسمانی مقاموں کے اوپر، کیا آپ اس کی ملاقات کی شدت رکھتے ہیں؟ کیا آپ اس کی طرف سفر کرنا چاہتے ہیں؟ تو زمینی زندگی کو اس کے خوف کے تحت گزاریں، تاکہ ہم اس گھر کے نقشے کو زمینی زندگی کے مطابق جو ہے ایک پرسکون اور خدا کی قربت کے ساتھ رہنے والا گھر تعمیر کروا سکیں، اور ان تمام آسمانی وسعتوں کی تقدیس کا باعث ہوں جن کی تصدیق اس نے اپنے بیٹے کے خون کے سبب سے جو ہے وہ کی ہے۔ خداوند اس کلام کے سبب سے مجھے اور آپ سب کو بڑی برکتوں سے نوازے۔ آئیے ہمارے درمیان استاد محترم تشریف فرما ہے۔ درخواست کی جاتی ہے کہ کلام خدا کے لیے دعا کریں اور جماعت کو کلمات برکات کے ساتھ رخصت کریں۔ خداوند یسوع مسیح میں ہمارے آسمانی باپ، ہمارے زندہ خداوند، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا، ہم خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی زندہ نام کے وسیلے سے تیرے پاس آتے ہیں، تیرے پیغام کے لیے تیرا شکر، تیری تعریف کرتے ہیں۔ میرے خداوند تیرا شکر کرتے ہیں، تیرے نام کو جلال دینے کے لیے خداوند تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد و خداوند تیری ستائش۔ پھر سے ہمیں اپنے وقت پر اکٹھا کر، اور پیارے خداوند دعا کرتے ہیں یوسف اور عزرا کے لیے، خداوند ان کی حفاظت کر، ان کو اپنے ہاتھ میں محفوظ رکھ، پیارے باپ طاقت دے، تندرستی دے۔ روت اور ولسن کو خداوند اپنے عظیم ہاتھ میں محفوظ رکھ، ان کو طاقت دے، تندرستی دے خداوند، تیرا نام جلال پائے۔ تو میرے باپ تیرا شکر، تیری تعریف، تیری حمد، تیری ستائش ہو، تیرے نام کو دھن باد کہتے ہیں خداوند، تیرا شکر کرتے ہیں ایما کی گریجویشن کے لیے خداوند، تیرا شکر، تیری تعریف ہو، تیرے عظیم نام کو جلال ملے خداوند، اور اپنے سارے کاموں کو خداوند تو آپ پورا کر، تیرا نام جلال پائے۔ خداوند یسوع مسیح کے پیارے عظیم جلالی ابدی نام کے وسیلے سے مانگتے ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی شراکت ہم سب کے ساتھ اب سے ہمیشہ تک ہوتی رہے، آمین۔